میں تمہاری زندگیاں کہ لوگ دہائی دیں گے ایک جوان ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کے اندر وہ 5 چیزیں ہیں اسے غنیمت جان کر اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنے لیے جنت بنا لیا تو وہ کامیاب شخص ہے. بیماری سے پہلے انسان صحت یابی جب حاصل ہوئی ہے بیماری سے پہلے عبادت کر لے اپنے لیے اور فرصت ملنے سے پہلے اپنے لیے عبادت کے کام کو انجام دے دے اور موقع اگر غنیمت ہے اللہ نے مال زر دیا ہے. عظمت حسین حضرت علامہ آصف اقبال حبیبی صاحب قبلہ حضرت مولانا معروف صاحب قبلہ صوفی لال محمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرت محترم میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا 5 ایسی چیزیں ہیں اگر مومن بندہ اس وقت کرتا ہے موقع کو غنیمت جان کر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے پناہ درج و ثواب کا مالک بنا دیتا ہے. فرصت سے پہلے کام کو انجام دے دینا, بیماری نہ ہو, صحت یابی ہو, عبادت میں گزار دینا. اللہ وحدہ لا شریک نے بڑھاپے سے پہلے جوانی دی ہے, جوانی میں عبادت کر کے اللہ کی یاد منا لینا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اگر جسم طاقتور ہے, قوت والا ہے تو عبادت میں بھی خشوع اور خضوع ہوگا, زبان میں بھی خشوع اور خضوع ہوگا, پیر کی انگلیاں بھی صحیح طور پر جائیں گی, ہاتھ بھی صحیح طور پر رکھا جائے گا, سجود بھی صحیح طور پر ہوں گے, رکوع بھی صحیح طور پر ہوں گے, قرآن بھی صحیح پڑھا جا رہا ہوگا, عبادت بھی صحیح طور پر ہو رہی ہوگی. اللہ کو عبادت اتنی محبوب ہے, اتنی مقبول ہے کہ ایک بندہ خواہشات کو چھوڑتا ہے, ترک کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے اور جوانی کو صرف اللہ کی فرمانبرداری میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 درجے زیادہ عبادت گزاروں میں شمار فرماتا ہے. اور صدیقین شہداء میں اور ایک عبادت میں آتا ہے, شہداء میں ایک عبادت میں آتا ہے, صالحین میں سے شمار فرما دیتا ہے. آج اگر ہم عبادت کو چھوڑ چکے ہیں, ہماری ماں و بہنیں بھی یاد رکھیں جو کئی لوگ فاطمہ اپنے آپ کو کہتی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ کو بار بار یاد ہوگا, بار بار آپ نے سنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کیسے کرتی تھی, آپ عبادت میں کیسے مشغول ہوتی تھی. اگر آپ رات میں مصلی بچھاتی تھی تو آپ ایک ہی سجدہ کر پاتی تھی, دوسرا سجدہ نہیں ہو پاتا تھا, صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی. وہ عبادت اللہ کے اس مقدس بندی حضرت فاطمہ الزہرا کیا کرتی تھی. پہلے پہاڑ میں اللہ نے تبھی تو آپ کے مقام کو سب سے بلند فرمایا اور بڑے بڑے محدثین مفکرین فقہاء اعظام نے فرمایا کہ تمام جہان میں سب سے جو افضل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تبھی تو تمام عورتوں کی جنتی جماعت, عورتوں کی وہ سردار ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کل قیامت کے دن تم تمام جوانان جنت عورتوں کی سردار ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت مریم کیا ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی جتنی جن ہوں گی اس زمانے کی ان کی وہ سردار ہوں گی. تو عزیزان محترم, اللہ نے ہمیں اگر عبادت اور ہمیں تمام وقت دیے ہیں تو ہم اپنے وقت کو غنیمت جانیں, وقت کو صحیح طور پر نکالیں. آج ہم اپنے وقت کو صرف ضائع کر رہے ہیں, اذانیں ہوتی ہیں ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ایسے ہی وقت کو گنوا رہے ہیں. یاد رکھو ایک ایک لمحے کا, ایک ایک وقت کا, ایک ایک منٹ کا تمہیں سوال ہوگا, تمہیں جواب دینا پڑے گا اور اس وقت تمہارے اندر طاقت نہ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور وقت نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ وحدہ لا
ख्वाहिशात को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसका मकसद अल्लाह अल्लाह करना था, अल्लाह वहदहु ला शरीक को राजी करना था। उसका मकसद ये था। एक दिन हजरत मालिक इब्न दीनार उस जगह से गुजरे, वो बंदा सांस लेता है तो हजरत मालिक इब्न दीनार अचानक घबरा जाते हैं कि ऐसी वहशतनाक आवाज किसकी निकली है। ऐसा लगता है कोई परिंदा है, कोई जानवर है जिसने चिंघाड़ा है, जिसकी आवाज से डर जाते हैं। अचानक ऐसे आवाज आती है, ए मालिक इब्न दीनार डरने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह का वो बंदा है जो अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत में मशगूल है, उसने एक सांस ली है, तुम करीब जाओ। हजरत मालिक इब्न दीनार को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी ढूंढ रहे थे, उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ए मोमिन बंदे, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक को याद कर रहा है, यहाँ पर तो न खाना है न पानी है, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत में मशगूल है, तुझे कैसे पानी मिलता है, कैसे खाना मिलता है। तो बंदा मोमिन हजरत मालिक इब्न दीनार के हाथ को पकड़ता है और लेकर एक गुफा की तरफ जाता है और अपने कदम को मारता है गुफा में, और मारने के बाद कहता है, ए मालिक इब्न दीनार, जो तुम्हें पीना हो पी लो, जो तुम्हें खाना हो खा लो। अचानक पानी का चश्मा जारी हो जाता है, खाने की नहर जारी हो जाती है, खाना शुरू कर देते हैं और खाने के बाद आपका जब पेट भर जाता है तो हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि अल्लाह ने तेरी ज़बान में कितनी ताकत दी है, कितनी कुव्वत दी है कि ठोकर मार दे रहा है तो पानी का चश्मा उबल पड़ रहा है। तो बंदा कहता है, ए मालिक इब्न दीनार, सुन लीजिए, अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत अगर एक मोमिन बंदा जवानी के आलम में करता है, करियर जवानी में करता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही ताकत को कुव्वत का मालिक बना देता है। वो जहां ठोकरे मारता है तो पानी उबल पड़ता है और जहां कहता है वहां खाना हाजिर हो जाया करता है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, अशरे मुबश्शिरा से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत, औलिया कामिलीन से मोहब्बत करते हैं और दम भरते हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इस तरीके पर नहीं होती है कि सुबह होते ही हम बिस्तरों पर सो जाए, फजर की नमाज जाए हो जाए, और सुबह जब हो तो हम बाजारों में घूमे, असर हो तो हम दुकानों में रहे, मगरिब हो तो चाय पीने में गुजार दे, ऐशा हो तो पहले ही सो जाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में तुम्हें हर एक चीज का जवाब देना होगा कि अल्लाह फरमाएगा, हमने तुम्हें आंखें दी थी, किस लिए दी थी, तुम उसे देखो और सही तौर पर इबादत करो, सही तौर पर वजू करो, सही तौर पर उसके तो जो फवाइद है उस तरीके को इस्तेमाल करो। हमने तुम्हें आंखें इसलिए दी थी, हमने ज़बान इसलिए दी थी तुम तस्बीह और तहलील करो, हमने तुम्हें हाथ इसलिए दिया था कि तुम मेरी बारगाह में उसे उठाओ, हमने पैर इसलिए दिया था कि तुम मस्जिदों के मेरे घर की तरफ आओ, हमने तुम्हें आज़ाद सलामत सही इसलिए दिया था कि तुम इबादत करो, मुझे मनाओ। मेरा मकसद जो था पैदा करने का, तुमने उसे मफकूद कर दिया और अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान कहता है, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, कि अल्लाह से जो डरता है, ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत में मशगूल होता है, रात के तन्हाई में अल्लाह की इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, इबादतें करता है, अल्लाह को मनाता है, रसूल पाक की रिसालत को कबूल करता है, औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर चलता है, इमाम आली मकाम ने जो बताया है, पैगाम दिया है, उस मिशन को अपने सामने रखता है, तो वही हकीकत में सच्चा मोमिन बनता है, वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, और वही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो मेरा बंदा इतना मकबूल होता है, मैं उसकी आवाज अगर वो पुकारता है और एक आंखी से तुझे कतरे बहा देता है, तो अगर उसके गुनाह कसीर है, उसने बहुत गुनाह किए हैं, मैं उसके गुनाह को माफ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, याद हुसैन, अज़मत हुसैन, पैदा हिंदुस्तान, मशरक़े आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आला हजरत फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह गरचे बेहद कसूर तुम हो अफू हो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम हो अफू हो गफूर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।